Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Blessing Youth Mission रो सेवा करथवा सेवक भाव रे ही मासची जहाँ मध्य नंद भाई कहि गेले से धन्यवाद दोछि किंतु प्रभु आमे समस्ते ब्लेसिंग यूथ मिशन रो यूथ नाइ कि हालेलुया Hallelujah. सबु थारु यंग यूथ के असन जान चकेठी सबु थारु जौवन अवस्था रे थिबा युवक आगे म्यूजिक बजौछन कोन ना बाबा मौसा जहाँ मध्य अजा मध्य किसी बात नहीं सी सबुठारु यंग थिबा यूथ तांको स्पिरिट मु देखुतली सकाळ काई माने से युवक माने मध्य जुमरु थिले कि तांके केमति हले मध्य म्यूजिक बजेबा पे बहुत इच्छुक आ से स्पिरिट थिबा लोक ही यूथ हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद दोछि आमान को प्रभु एटी पाणिले विशेष करी मोजेस आज्ञा को मते आ से सकाळे आमे एटी आसिला परे जो सेशन से नैथिले प्रभु को मु धन्यवाद दोछि मोजेस आज्ञा को पई परित्राण आमे पाइबार बहुत आवश्यक अछि आ आशीष युव मिशन रो एई प्रकार गोटे कैंप रे दीपद मो विषय कहि के मु आरंभ करबी आ 99 रे ओके 1989 मसिया रे मु जयपुर रो गुप्तेश्वर चालिकी जाइथिली पाद यात्रा बोलबम यात्रा आ 180 जन यूथ को नेकी जीवा पय अग्रेसन युवा मंच रो जयपुर रो मते दायित्व दिया जाइथिला आ तापरे आसिला परे मो जीवन रे थिबा गोटे आशा थिला मु केमति परित्राण पाइबी मु जानि नथिले से परित्राण कोन केमति पांती तो प्रभु अनुग्रह कले प्रभु सहाय्य करले आशीष युव मिशन रो मिशनरी माने से माने बाइबल रो किछिटा छोटिया जो नूतन नियम को जीव सेटा मु देइथिले किंतु मु केबे पढि नथिली चिरी की फोपाड़ देउथिली किंतु दिन राति रे प्रभु से नूतन नियम रे थिबा गोटे पृष्ठा मो आखि आगे देखा गला गोटे थाकरे पड़िथिला आ से पृष्ठा पढ़िला परे प्रभु मो सहित कथा हले आ कथा हला परे मु जाई के मिशनरी मान को पचारली आगे एटा कोन मु गोटे पढिली आपण देइथिले मते पढिला परे बहुत हल्का लागुची आ मो जीवन रे मु जा खोजुतली मते पाइला बळे लागुची हालेलुया हालेलुया। तापरे से माने बुझाइले जे नाइ तुमे प्रभु जीशुंकर बाणी सुनिछो आ तुमे प्रभुंको पाई तुमे बंचिबार छी प्रभु तुम सहित कथा आइछन्ते मु काई केटा प्रथमे कहली आपण मानकु बाइबल रो एई बाइबल नाइ कि समस्त पाकर अछि कि ए बाइबल रो गोटे पृष्ठा आ गोटे अध्याय रो गोटे केवल गोटे पद केतेबेले केमते काम करबा हम जानिना ठीक अछि सबुला हम भावतु नाइ कि जहन 3:16 नाइ जदी गीत संगीत 23 नाइ जदी आदि पुस्तक नाइ जदी जहन 1:1 को गोटे वाक्य कहले ही प्रभु तांको सहित कथा हेबे किंतु मु जने हिंदू परिवार राशि मु जानि छी जे बाइबल रो गोटे एमती ही पद मु माने चिरी देथिबा गोटे कागज आ पढुथवा समय रे आ सेई कागज रे लिखाई थिबा पदटा आ जहन लिखित सुसमाचार तार 15 अध्याय तार 7 पद मु किछि जानि ना किंतु सेरा जतले पढिली प्रभु मो सहित कथा हला हालेलुया हालेलुया। एटा काई मु कहूछि जो माने बाइबल केबे मध्ये थरे पढि नांती से मान को पढिबा पे उत्साह संग मान को बाइबल रो किछटा पद पढिबा पे जंतु गोटे पद ठीक अछि आ तापरे पढिला परे सेंति 2-3 मास हला आ चतुर्थ मास रे मे मास रे आ प्रभु अनुग्रह कले ब्लेसिंग यूथ मिशन रो गोटे कैंप हला लमतापुट रे सेठी गोटे 300 युवक युवती मान आस्तिले आ कोरापुट जिल्ला रो जिल्ला स्तरीय कैंप सेटा आ से कैंप रे सबु यूथ मानक मध्यरु 2 जण प्रभु को सेवा करबा पे हम निष्पत्ति नेलु आ से 2 जण मध्यरु मु जणे आ मो सांग जणे आ आमे 2 जण निष्पत्ति नेला परे आशीष युव मिशन सहित जड़ित हली आ प्रथमे आशीष युव मिशन रो से परिवार बरमपुर ट्रांसफर होतले तांग सहित ट्रक रे चढ़ी के पळा आसलु आ से माने कहले 3 दिन हे गलानी तुम जीव नै कि आमे कहलु नाइ नाइ तमर पछरे पळा आछो आ पाड जीवु तापर से मान भाबले आमे टिके क्रैक हे जायछि सेति पे आउ 3 दिन रोंतु सेति पे आमे से बरमपुर रहि गलु तांग घर शिफ्टिंग कला परे सामान पत्र नेला परे आउ थरे 3 दिन पर पचारले तुम जीव नै कि मु कहली हम जाने का नै तापर से कहले ओहो ए माने पिला माने निश्चित भाव रे टिके माने कोन टिके आवेश रे आसी कि आ प्रभु को सेवा करबे बोली कहउछन्ते ठीक अछि हमको कोन करबा आ गोटे आ जने वयस्क को आगे आछन्ते विजयनगरम रे तांक पाक पठाई देबा टेस्ट करंतो आ टेस्ट कला परे से टेस्टिंग टाइम ता 9 मास थिला 9 मास विजयनगरम रहिलु 9 मास परे उमरकोट पठाई देले उमरकोट रे 4 वर्ष परे आ सेठी केते मत विरोधी लोक माने अटैक करले आ माडो मध्ये खाइबा पड़ला 7 वर्ष पुलिस केस कोर्ट को जीवा थिला तापर उमरकोट पर आउथरे विजयनगरम 4 वर्ष आउथरे विजयनगरम 4 वर्ष सरला परे
ମୋର ବାହାଘର ହେଲା ତାପରେ ୱାରାଙ୍ଗଲ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ୱାରାଙ୍ଗଲ ସେଠି 5 ବର୍ଷ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଗଲି ଗୁଣ୍ଟୁରରେ 5 ବର୍ଷ ଗୁଣ୍ଟୁର ପରେ ଆଉ ଥରେ ବିଜୟନଗରମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଠି 5 ବର୍ଷ ଏବେ ସେମଲିଗୁଡ଼ା ଆସିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ତ ଗତ 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଏଇ ମିଶନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଆମର ସଲମନ ମାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ ଆଉ ସକାଳେ ନିଜେ ରାନ୍ଧିକି ନିଜ କ୍ୟାରେଜ ଧରିକି ଆମେ ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ସେବା କରୁଥିଲୁ ହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଥିବ କେତେ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଆଜ୍ଞାଟା ହଠାତ୍ କହିଲେ ବିଜୟନଗରମରେ 5 ବର୍ଷ ଥିଲେ ତାପରେ ବାହାଘର ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଏ ଫେରାର ହେଇଥିବେ ନାଇଁ କି ୟୁଥ ମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ସାର୍ପ ଥିବେ ନା ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ଫେରାର କିମ୍ବା ଆମ କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ ଉଦଲିଆ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମ ମିଶନର ନେତା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ ସେ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଥିଲା FMPB କହିକି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର ନେତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଏତିକି ଶିଖିଦେଲି ଯେ ସେ ଝିଅ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା ସେଠି ପଚାରିଲା ଯେ ଏ ପିଲାକୁ ତେଲୁଗୁ ଜଣା କି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଶୁଣିକି ସେ ମୋତେ ବାହାଇଛି ସେତିକି ତେଲଗା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ କହିଲେ ତେଲୁଗୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ତ ସେମିତି ମୋର ବାହାଘର ହେଇଛି କିଏ ମୋତେ ଭାବିବନି ମୁଁ କୁଆଡେ ଫରାର ହେଇକି ପଳେଇଥିଲି ଓକେ ଆସ ବାକି ଆଡକୁ ଯିବା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସକାଳେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନାଇଁ ଯଦି ଖରାବେଳର ସେସନଟା ବହୁତ ଶୈତାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ଖରାବେଳ ସେସନରେ ଠିକ ଅଛି ଏଇଠି ବସିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ପଳେଇଥିବେ ଏଇ ପରିତ୍ରାଣ ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଇଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ এই পরিত্রাণକୁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବାର ଅଛି ଓକେ ହ୍ୱାଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଜ ସାଲଭେସନ ଇନ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଠାରେ ଥିବା এই ପରିତ୍ରାଣଟା କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ବାକ୍ୟ ରୂପରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଓକେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଁ ମୋଜେସ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ତୁମେ ପୁରାପୁରି ଆଉ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣଟା କ'ଣ ତୁମେ ବୁଝିବାର ଅଛି ପୁରାପୁରି ଓକେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି କେତେଟା ଗୋଟେ 5ଟା ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ କି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆସେ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ যেটা ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ହଉଛି ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା କି ମୁଁ ଜଣେ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସକାଳେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା ଡେଡିକେସନ ପ୍ରେୟର ହେଲା ଧନପତି ଭାଇ ଆସିକି ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ହାତ ଉଠେଇକି ଠିଆ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଡେଡିକେଟ୍ କଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ହଁ କି ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଏଭରେଜରେ ଜଣେ ଜଣେ ପୁଅ କି ଝିଅ କି ଆମେ ଏଠି ବସିଥିବା ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଓକେ ଏ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଓକେ এটা আর্টিফিশিয়াল নয় এটা অরিজিনাল নাকি আজকাল এআই চলছে জানেন না আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিন্তু এটা আর্টিফিশিয়াল নয় এটা অরিজিনাল ଆଉ ସାଇନ୍ସ କୁହେ ଯେ ଏଭରେଜ ରେ ଓକେ ହାରାହାରି ଗୋଟେ ଦିନରେ 70,000ଟା ଚିନ୍ତା ଜଣେ ଜୀବନରେ ଆସେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେ ହଜାର ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ପୁରା ମାନେ ହାଇ ଗ୍ରେଡ ର ୟୁଥ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ 75 କେତେ ଜଣକୁ 80 କେତେ ଜଣକୁ ଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଭରେଜ ରେ 70,000ଟା ଚିନ୍ତା ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆଉ ତା ମନରେ ଆସିଥାଏ ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଏଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ସେଟାକୁ DNA ବୁଝିପାରିଲେ କଣ କୁହନ୍ତି DNA ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ହାତର ଯୋଉ ଥମ୍ବ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଅଛି ନା ଆଙ୍ଗୁଠା ଛାପ ଯୋଉଟା କହିବେ ଓକେ ସେଇଟା ଯେମିତି କାହା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ନାହିଁ ସେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଠି ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା 300 କୋଟି ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣଙ୍କର DNA ଆଉ ଜଣ ସହିତ କାହା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବନି ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତା ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣ ପୋଲିସ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ଯୋଉଟା କି ମୃତଦେହ 3 ମାସ 3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡିରେ ଥିବା ହାଡରୁ ଯଦି ଟିକେ ସେମାନେ ଏମିତି ଟିକେ କାଢିକି ହାଡର ଛୋଟିଆ ପୋର୍ସନ କାଢିକି ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ DNA କହିଦେବ ସେ ପଞ୍ଜରା ହାଡରୁ ଯେ ଆପଣ କିଏ କୋଉ ଗାଁର ନା କ'ଣ କେବେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ ସବୁ ସେମାନେ କାଢିଦେବେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ଆଧୁନିକ ହଉଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆଧୁନିକ ତା ଆଡକୁ ଯାଉଛି ତାପରେ
এই ଯୋଉ ଥମ୍ବ ଇମ୍ପ୍ରେସନ କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଚିହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି କେତେ ଜଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି। କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଥମ୍ବ ଇମ୍ପ୍ରେସନ କରିଥିବେ ଗୋଟେ ଲକ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର ଲଗାନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟିକର ରେ ସେମାନେ ସେ ଥମ୍ବ ଇମ୍ପ୍ରେସନ କୁ ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଫଟୋ ନେଇକି ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ବନେଇକି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ କରିଲେଣି। ସେମିତି ପ୍ରକାର ଚୋରି କାରବାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା এই বিষয়গুড়িକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ନିଜ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଜିକାଲିର ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସେମ୍ବଲ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଓକେ, ଏମିତି ହାତ ଆସିଛି କୋରାପୁଟରୁ, ଆଉ ଦେହଟା ଅଣା ହେଇଛି ଗଞ୍ଜାମରୁ, ମାଇଣ୍ଡଟା ଅଣା ହେଇଛି ବରଗଡ଼ରୁ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପିସ୍। କଣ ମାଷ୍ଟର ପିସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ, ଓକେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ କଣ, ଜଣେ ମଣିଷ ତା ଜୀବନ ସାରାରେ 500 ଟାରୁ 700ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ ଏବିଲିଟି ଆଉ ସ୍କିଲ୍ସ ଥିବ। ଓକେ, ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଥିବେ ନା ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିବେ, ଆଉ କାନରେ କଣ ଲାଗିଥିବ, ହେଡଫୋନ ଲାଗିଥିବ, ଗୀତ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆଉ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ କଣ କରୁଥିବେ, କଲେଜର ପାଠ ପଢୁଥିବେ। ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପୁରା? ନାଇଁ ତ, ଠିକ ଅଛନ୍ତି ତ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତ? ଓକେ, ହେଡଫୋନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା? ଦେଖିଛ କି ନା ହେଡଫୋନ? ହଁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ହେଡଫୋନ ଲଗେଇକି ଗୀତ ଶୁଣୁଥିବେ, ତାପରେ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଚଲାଉଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପଛପଟେ କିଏ ହର୍ନ ମାରିଲେ କ୍ୟୁ ସାଇଡ ନେଇ ଦେ ରहा ବୋଲି ପଚାରୁଥିବେ, ନାଇଁ କି? କାହିଁକି ବାବୁ, ହିରୋ ବାବୁ କାନରେ ଅଲରେଡି, ଓକେ, ଆଉ ସିଆଡେ କଥା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଘରେ କେତେ ଜଣ ଖାଉଥିବେ, ସିଆଡେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଥିବେ, ତାପରେ ପଢୁଥିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି କେବଳ 3ଟା କି 4ଟା। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ଯେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ 10ରୁ 20ଟା ଏବିଲିଟି, ଓକେ, ଖାଇବାଟା ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍, ଦୌଡ଼ିବାଟା ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍, ପଢିବାଟା ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍, ଶୁଣିବାଟା ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍, କଥା ହେବାଟା ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍, এই ପ୍ରକାର ଯଦି 10ଟା କି 15ଟା ଦେଖିବ, ଏଭରେଜ ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ୟୁଥ ମାନେ 10ଟା କି 20ଟା ସ୍କିଲ୍ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେମାନେ 100ରୁ 200ଟା, ଏଟଲିଷ୍ଟ 200 ସ୍କିଲ୍ସ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି 200ଟା କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଓକେ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଗାଡି ଚଲେଇବାକୁ ଜାଣିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋର 2-3ଟା ସ୍କିଲ୍ ଅଧିକ ଅଛି। ଓକେ, କେତେ ଜଣ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତି, ଗାଡି ରିପେୟାର କରନ୍ତି, ଓକେ, ଆଉ ସେଇ ଗାଡି ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ଜୀବନରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିଁ 200ଟା ଶିଖିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଭରେଜ ଭାବରେ ଦେଖିବୁ, ଗୋଟେ ଲୋକର କେତେଟା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏବିଲିଟି ଅଛି? 700। ଆଉ ସେତିକି ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜିବିର ବ୍ରେନ୍ ଯଦି ପଚାରିବେ, ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ରେ 100 ଟ୍ରିଲିୟନ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ରଖିପାରିବ। ଓକେ, ଆଉ ଲାକ୍ସ, କ୍ରୋର୍ସ, ମିଲିୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିହେବ କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଲିୟନ ରେ କେତେଟା ଶୂନ ଥିବ ଏବେ କହିବାଟା ମତେ କଷ୍ଟ, ଗୁଗଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ରେନ୍ ରେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋର ହବ? 100 ଟ୍ରିଲିୟନ। ଓକେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି। 1 କ୍ଲାସ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବାଡି ଏମିତି ମାରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଡରେ ପୁରା ଲାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସାର୍ କୁ ପାଶରି ଗଲେ କି? ମନେ ଅଛି ନା? ହଁ, ସାନ ବେଳେ କୋଉ ସାର୍ କେତେ ଜୋରରେ ମାରିଥିଲେ, ଆଉ କାହାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିବା ସେ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି କି ନାଇଁ? ମନେ ଅଛି। ତ ବ୍ରେନ୍ ରେ କଣ ହେଇଯାଇଛି? ସେଟା ରେକର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ବ୍ରେନ୍ ରେ କେତେ ଜିନିଷ ସେମିତି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିପାରିବ। ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମନ ଅଛି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ 15,000ଟା ଡିସିସନ ନେଇପାରିବ। କେତେଟା? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ। ଏଇଠି କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଇଠି ବସିକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, 15ଟା ବିଷୟ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମକୁ ତ 3ଟାରେ ଦେଲେ ଆମର ସରୋଜ ଆଜ୍ଞାକୁ, କେତେବେଳେ ସରେଇବେ? ୱାଚ୍ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ। ଓକେ, ଲେଖିଲେ ହେବ କି ନାହିଁ? ଓକେ, ଆଉ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଆଡେ ଯିବା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଉ କଲଚରାଲ ଅଛି ସେଠି କିଏ ନାଚିବ, ଓକେ, କା ମୋବାଇଲ ରେ ସେଇ ଗୀତଟା ଅଛି ଯୋଉଟା ନାଚିବାର ଅଛି। ଓକେ, এই ପ୍ରକାର ବହୁତ ସେଇ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲିମିଟ ଜଣେ ମଣିଷ ରହୁଛି କେତେ? 15,000 per minute କି per second। ବୁଝିପାରିଲେ? per second, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ 15,000ଟା ଡିସିସନ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତିକି ନାହିଁ,
এই যে নাকটা ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି এই ନାକଟା 10,000 ডিফরেন্ট কাইন্ডস অফ স্মেল ବାସ୍ନାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ପାରିବ କେତେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦୁଇଟା ଆକା କୋଟା କୋଟା ଖରାପଟା ଭଲଟା ଓକେ ଯଦି କିଏ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିକି ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ନାଇଁ ଯଦି କୋଉଠି ଘୁଷୁରିକି ଗାଈ ଶୋଇଥିବ ସେଠି ଖରାପ ଖରାପ। ଓକେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟ କହୁଛି ଯେ ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଣ ମୁଁ ଜଣେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ସେ ଦୁଃଖଟା ଥାଉଛି ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ବାପା ମା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଗୋଟେ ପଶୁଟା କଣ କୁହନ୍ତି ପଶୁଟା ତୁ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ କି କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମା ମାନେ ଧୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଜୋରରେ ବେଳେ ବେଳେ ରାଗି ଗଲେ ବାପା ମା କହି ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଇ ଏମ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ଗୋଟେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା କୌଣସି ପଶୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓକେ ପୁଅ କି ଝିଅ କୌଣସି ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସକାଳେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଅଛି ଯୋଜନା ଅଛି କଣ ଅଛି ଯୋଜନା ଅଛି ସୋ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପେଶିଆଲ କଣ କୁହନ୍ତୁ ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ ଭାବିବି ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲ କଣ କହିବାର ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାତାର ଗର୍ଭରେ ଆପଣ ମାନେ ଗର୍ବିତ ହେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲି ଏମିତି ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲି ହେଇପାରେ ୟୁ ମେ ନଟ୍ ବି କନସିଭଡ୍ ଇନ୍ ଦ womb of your mother ମାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଆପଣ ମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣ ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ୟୁ ଆର୍ କନସିଭଡ୍ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଆଉ ପ୍ଲାନରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଓକେ ଆଉ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଇମେଜ ଅଫ ଗଡ୍ ଏଟା ବାଇବଲ କହୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ କାହାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅଛୁ ଓକେ ତ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଓକେ ତିନିଟା ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଓକେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ସକାଳେ ସେଇ ଯଦି କେହି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ସଲମନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଏଇ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଓକେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ କୋଉଠୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ ସକାଳେ କହୁଥିଲେ ନା କିଏ ମୁଁ ଜଣେ କଣ ଥିଲି ପାପୀ ଥିଲି ଓକେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାପ କୁ ବାଇବଲ କେମିତି ବୁଝାଉଛି ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବାର ଅଛି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ସକାଳେ ଭାଇ ଏଇଠି ଯିଏ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ୟାଡ୍ସ ବଜାଉଥିଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ କି ନା ବସ ବସ କି ନା କୁନାଲ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କେମିତି ଆଣ୍ଠେଇବା ପାଇଁ ଠିଆ ଆଣ୍ଠେଇବାଟା ଠିକ ଅଛି ତ ବସିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଟା ଆପଣ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ବସିବାର ଅଛି ହଁ ଠିଆ ବସିବାର ଅଛି ହଁ ଟିକେ ଭଲରେ ବସନ୍ତୁ ଓକେ ନାଇଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆପଣ ମାନେ ପଳେଇବେ ଠିକ ଅଛି ପାପରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାପର ଉଦ୍ଧାରଟା ଆମେ କେମିତି ପାଇଛୁ ଓକେ ସେଇଟା ଆମେ ଆଉ ପେନାଲ୍ଟି ଅଫ ସିନ୍ ଓକେ ଆଉ ରେଫରେନ୍ସ ହଉଛି ରୋମିଓ 6 ପର୍ବର 23 ପଦ ଓକେ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ଆମେ କଣ ହେଇଛୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ମାନେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଦେଲୁ ତାମାନେ ନୁହେଁ ମୁଁ ପାପ ହାରିଣରେ ଯାଇକି ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ହରିଶଙ୍କର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବରଗଡ଼ ପାଖରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ଟିକେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ପଳେଇବ କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଇବଲ ତିନିଟା ଷ୍ଟେପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ପାପରୁ ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି ପାଇଛନ୍ତି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ତାମାନେ କଣ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି ଆଉ ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଥିଲା ଶାସ୍ତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଶାସ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ଏଡାଇ ଦେଲେ ତାହିରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲି ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ପାପର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲି କୋଉଠାରୁ ପାପର ଉପସ୍ଥିତି ପାପର ଶକ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମୋ ଜୀବନରେ ଥିଲା ଯେ ମତେ ହାତ ଗୋଡକୁ ବାନ୍ଧି ନଉଥିଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଟିକେ ମୋ ଆଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଆଉ ଉପସ୍ଥିତି ଏଇ ତିନିଟା ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ତିନିଟା ରେଫରେନ୍ସ ରୋମିଓ 6:23 ଏଫେସିଓ 2:3 ଗାଲାତିୟ 5:16 ପରେ ପଢିବା ଠିକ ଅଛି ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ପାପର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି
କୋଉଠୁ ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ପେନ୍ ଖାତା ଛାଡନ୍ତୁ ଟିକେ କ୍ଲିୟରଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଭାବରେ ପଢଉଛି ଏଇଟା ଆଉ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଢାଇଥାଉ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ପଢନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲି ବ୍ଲେସିଂ ୟୁଥ ମିଶନ ର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ସେମାନେ ଭଲରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ପରିତ୍ରାଣଟା କଣ ହଁ କି ନାଇଁ ହଁ ପରିତ୍ରାଣ କହିଲେ କେତେ ଜଣ କଣ କୁହନ୍ତି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ବୁଝିପାରିଲେ କାହିଁକି ମୋ ମା ହଉଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗର ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଜୟପୁରରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏପଟର ଯାତ୍ରା କେମିତି ହୁଏ ଆଉ ପୂଜାପାତି କେମିତି କରାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ପରିତ୍ରାଣ କହିଲେ କଣ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ଲଣ୍ଡା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି 6 ମାସ 7 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଉକୁଣି ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଗାଧେଇନି ତ ସେ ଖରାପ ହେଇଥିବା ଆଉ ବାଳ ଯାକ ଦେଇଦେଲେ ମତେ ପରିତ୍ରାଣ ପଳେଇ ଆସିଲା ନାଇଁ ପରିତ୍ରାଣଟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଓକେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲି ଯୀଶୁ ମୁଁ ପାଇଗଲି ମୋ ଭିତରେ ଜ୍ୱର ଥିଲା ଆଉ ସେ ଜ୍ୱର ପଳେଇଲା ନାଇଁ ମୁଁ 10th ଫେଲ ହେଇଯାଇଥିଲି 5 ଥର ଏବେ 6 ଥରରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଇଗଲି ସେମିତି ନୁହେଁ ପରିତ୍ରାଣଟା କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ପରିତ୍ରାଣଟା କଣ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବାର ଅଛି ହେଲା ପ୍ରଥମ ହେଲା ଦୁଇଟା ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପୋଜିସନ କଣ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି ଆଉ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ମାନେ କଥା ହଉଥିବ ଓକେ ଆଉ ଏଇଠି ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ପାଷ୍ଟ ମାନେ ଅତୀତ ଭଉଣୀ ମାନେ ଟିକେ ଜୋରରେ କଥା ହଉଛି ଓକେ ତାପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଫ୍ୟୁଚର ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଓକେ ଏଇ ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ ତିନିଟା ଥିଓଲୋଜିକାଲ ଟର୍ମ ଅଛି ଏଠି ହେଲା ପ୍ରଥମ ଟର୍ମ ହେଲା ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ କଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ସେଟା ତାପରେ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ ହେଲା ସାଙ୍କ୍ଟିଫିକେସନ ସମସ୍ତେ କହିବା ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ ଓକେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ଓକେ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ଆଉ ପାପର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ମାନେ କଣ କୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ପାପ କରିଛି ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପାପ କରିଛି ମୋ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡ ହେବାର ଥିଲା ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଥିଲା ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 16 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷ ମୋ ଉପରେ କେସ୍ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେଇ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବସିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ କହୁଥିଲେ ନା ଜନ୍ ଭାଇ ସାମୁଏଲ ଭାଇ ତ ସେମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡକୁ ମାଫ କରାଗଲା ହାଲେଲୁୟା ଏଇଟା ହଉଛି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ବୋଲିକି ଘୋଷଣା କଲେ ହାଲେଲୁୟା ଏଇଟା ହଉଛି ପରିତ୍ରାଣର କେତେ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ କହିପାରିବ ଏଇଟା ତମ କ୍ଲାସମେଟ ମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ପରିତ୍ରାଣ କଣ ତୁମେ ବୁଝେଇବାର ଅଛି ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଡାକିବି ଏଠିକୁ ଜଣକୁ ହେଲା ଏଇଠି ଆସିକି ବୁଝେଇବାର ଅଛି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ କଣ ଭଲରେ କୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ କଣ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ମାନେ କଣ ମୁଁ ଦୋଷୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଲେ ଆଉ ମତେ କଣ କରିଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କଲେ କଣ କଲେ ପ୍ରାୟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି କ୍ୟାମ୍ପ ହୁଏ ସବୁଠି ଭଉଣୀ ମାନେ ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ପୁଲପିଟ ସେପଟେ ନେଇଯିବା କି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଓକେ ତା ମାନେ କଣ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ମାନେ କଣ ଆଇ ଏମ୍ ସେଭଡ ଫ୍ରମ ଦ ପେନାଲ୍ଟି ଅଫ ସିନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜରିମାନା ନାଇଁ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ କୋର୍ଟକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିବାର ଥିଲା ମୁଁ ଯେତିକି କ୍ଷମା ପାଇବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲି ନା ସକାଳେ କେତେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହବନି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ମତେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିଦେଲେ ସେ ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ କଣ ସାଙ୍କ୍ଟିଫିକେସନ ଅର୍ଥ କଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ମୋର ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ପବିତ୍ରୀକରଣ ହଉଛି ପବିତ୍ରୀକରଣରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି ଆଗକୁ କଣ ସେଟା ସାଙ୍କ୍ଟିଫିକେସନ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ତ ଇଂଲିଶ ପଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ମାନେ କି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତ 2 ଥର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ସେଠି ବିଲକୁଲ ଇଂଲିଶ ଜାଣିବେନି ଓକେ ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି ନାଇଁ ତ ଓଡିଶା ଭିତରେ ତ କି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ କି ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ତେଲୁଗୁରେ ମତେ କହିଦେବେ ଓକେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ କଣ ମୁଁ ପାପ କରୁଛି ଓକେ ପାପ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର କରୁଥିଲି ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୋ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ସେ ପାଖକୁ ଗଲେ ମତେ ଝିକୁଥିଲା ସେଟା କଣ କରୁଥିଲା ଚୁମ୍ବକ ଭଳିଆ ମତେ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ସିଆଡେ ଠିକ ଅଛି ଚୁମ୍ବକ ଭଳିଆ ମତେ ଟାଣିକି ନେଇ ଯାଉଥିଲା
ଆଉ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କଲେଜରେ ପଢିବା ସମୟରେ ଆଜିକୁ 25 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଶିଖେଇଲେ ମଦ ପିଇବାଟା। ଆଉ ସେଇ ଦେଶୀ ମଦ ନୁହେଁ, ପୁରା ହାଇ କ୍ଲାସ ମଦ। ଆଉ ମଦ ଏମିତିଟା ଯୋଉଟା କି 800 ଟଙ୍କାରେ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ପିଇ ହବ। ଓକେ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସ୍ପ୍ରାଇଟ ରେ ମିଶେଇକି ପିଇଦେଲେ ତମ ମା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନା ଯେ କଣ ପିଇଛ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତେ ପ୍ରକାର ମାନେ କଣ କହିବେ କି ମଦ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି ସେଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହଉଥିଲି, ମୁଁ ଟାଣି ହଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଲି। ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ପାୱାର ଅଫ ସିନ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି, ମାନେ ପାପର ଉପସ୍ଥିତି ସେଠି ଗଲେ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବାଇବଲ ନ ଦେଖି କହିପାରିବେ କି ଗୀତ ସଂହିତା 1:1 ଧୀରେ 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 ଯୋଉ ଜନ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ କଣ କରେ ନାହିଁ, ଚାଲେ ନାହିଁ। ଚାଲେ ନାହିଁ, ତାପରେ ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ଠିଆ ହୁଏ। ହୁଏ ନାହିଁ, ତାପରେ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ବସେ ନାହିଁ। ନାହିଁ। 3ଟା ଷ୍ଟେପ ଅଛି। କଣ କଣ? ପ୍ରଥମେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜନ କଣ ହବ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆକର୍ଷଣ। ସେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୁ ଯିବା ପାଇଁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଚାଲିବାର ଅଛି। 11 ନମ୍ବର ବସ୍। ଚାଲିବାଟାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? 11 ନମ୍ବର ବସ୍ ନା, 2ଟା ପାଦରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ଚାଲିକି କଣ କରିବ? ପ୍ରଥମେ ଅପେରାକୁ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରା ଓଡିଶା ବର୍ଡର ଅପେରା କହିବି କି? ଆଉ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେ ଯୋଉମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ସହିତ ଟିକେ ସେଲ୍ଫି କାଢିବାର ଅଛି, ଯିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ, ଏମିତି ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ, ଯୋଉ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ସେ ପୁଅ ମାନେ ସେଇ ସିନେମା ଷ୍ଟାଇଲରେ ନାଚୁଥିବା ଝିଅ ମାନ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯିବ। ହଁ କି ନାଇଁ? ଏଇଟା ଅଛି, ଚାଲିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା? ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୁ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ସେଠି ଯାଇକି ଠିଆ ହେବେ। ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୁ ଯାଉ କି ଅପେରାରେ ଯାଉ, ସେଠି କଣ ହବ? ଯାଇକି ଟିକେ ଠିଆ ହବ। ତାପରେ ବସିବା ପାଇଁ, ସେ ସଭାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଟିକେ ଖୋଜିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଥମେ ଚାଲିବ, ତାପରେ ଠିଆ ହବ, ତାପରେ ଏଇଟା କଣ ହଉଛି? ଏଇଟା ପାପର ପାୱାର। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଜନ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ କି ବସେ ନାହିଁ, ସିଏ କଣ? ସେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ପାପର ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା ଥିଲା, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ଯାଉ ଯାଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆସେ ଆଜି ଟିକେ ମିଶିକି କଣ କରିଦବା, ଟିକେ ଖଇନି ଟିକେ ଖାଇଦବା। ପୁରା ଉତ୍ତମ ଟର୍ମ ଯାକ ଅଛି ଆମ ଜହନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ। ହଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସେମିତି ଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ସଫା, ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ବିଷୟ କହୁଛି ଯେ ସେ ପାପର ଉପସ୍ଥିତି ଝିକୁଛି କି? ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ଯଦି ପାଇଛ, କଲେଜକୁ ଯାଉଛ, ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛ, କି ସାହିର ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲୁଛ, କୌଣସି ଝିଅ କି କୌଣସି ପୁଅ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ ଯେ କାଲିକୁ ତମେ କେତେଟା ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡିଦବ। କେବେ ଛାଡ ନାହିଁ। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ଜୟପୁରରେ କୋଉ ଛେଳି କାଟିବେ, ସେ ଛେଳିର ଫଟୋ ମତେ ପଠେଇ ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସକାଳରୁ 9ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେଠି ଛେଳି ରନ୍ଧା ହବ, ତାପରେ ଖାଇବୁ, ଭୋଜି କରିବୁ। ଘଣ୍ଟେ ପରେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ମତେ ପଠେଇଦେବେ। କାହିଁକି? 2ଟା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏ କ୍ଲାସର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡି ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଟା କହୁଛି? ଆକର୍ଷଣଟା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତମେ କଣ କରିପାରିବ? ଏଡାଇ ପାରିବ। ସେଇ ଡିସିସନ ଟା ତୁମେ ନେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। କାଲି ସକାଳେ ପ୍ରଥମ ସେସନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟର ସେସନ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ମୋଜେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଲିଡ୍ କରିବେ। ରେଡି ହେଇକି ଆସ, ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏଇ 2023 ଡିସେମ୍ବର ମାସର 2 ତାରିଖ ମୋ ଜୀବନରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହଉ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ସେଇ ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ କଣ? ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ। ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ ଟା ଏଇଠି ନୁହେଁ, ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ ଟା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ମାନେ? ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ କୋଉଠି? ହଁ, ଏବେ କେତେ ଜଣ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ ଆଉ ମା ମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଠି ଏକା। ଆମେ ଆଉ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 2023 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ଗାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣ୍ଡଳୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନାହିଁ, ଆମେ ଏକା ସ୍ୱର୍ଗ ସବୁ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କଣ କରାଯାଉ ଜାଣିଛ ନା? ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସେ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚ ଖୋଲିଛି ଏବେ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ହିଁ ବ୍ୟଭିଚାର କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ।
तुम भितर थिबा इच्छा को जदि तुम सफलकृत करि पारनो ताले एटा स्वर्ग ना एटा नरक भलिया जीवन सेथि कोन चर्च भितर आसो मद पी पारिबो चर्च भितर आसो का संगे मद सोई पारिबो चर्च भितर ड्रेस पिंधि के आसी पारिबो चर्च भितर लंगला हिक मद आसी पारिबो ए प्रकार जिंस टीचिंग गुड के नुआर आसिलानी आ से माने तुमको रेफरेंस मते देखे देबे कोन रेफरेंस कहबे जानिछ ना प्रथम उद्यान आदम और हवा थिले प्रभु सबुदिन आसी कोन करथिले तांका सहित कथाबार्ता होतले आ आदम और हवा को ड्रेस पिंथिले जींस पिंथिले कि नाही सेति पई भौणी माने भाई माने ड्रेस पिंधो नाही चर्च को आसो ए प्रकार शिक्षा मन आसु जानिछो कि जानिनो बुझि पारलो ए प्रकार शिक्षा भूल शिक्षा गुडिका नै कि लोक मन आछंती तो मु कोन कहबा पई चाहूछी तुमे जदि ख्रीष्टଙ୍କ ठारे थिबा तुमरो परित्राण को जदि भलो बुझिबो नाही ताहले अन्य माने तुमको ओवरटेक कर देबे बुझि पारलो एबे केवल भौणी माने कहबे तीनटा स्टेप को तो स्क्रीन रे नाही एबे को खाली 4 जण ही कहलो बाकी सब समस्त प्रथम स्टेप साइंटिफिकेशन जस्टिफिकेशन माने कोन पापर एटी अछि पापर दंडरू हमको मुक्ति करा गला तापरे सेकंड स्टेप सैंक्टिफिकेशन माने कोन मु सब दिन पवित्रीकरण रे आगु को चलछि कोन माने सब दिन प्रभु जीशुंकर वाक्य पढिबा द्वारा हमें आगु को देखिबा मु सब दिन कोन होछि मु पवित्रता आडको आगु को जाउछि आ शेष स्टेप ता माने कोन सेव्ड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन ओके स्वर्ग को गला परे कौन से प्रकार पाप नथिबो हालेलुया हालेलुया स्वर्ग रे पाप थिबो कि नथिबो के जण पचारिबे मु जानि छी पूरा इंटेलिजेंट स्टूडेंट मन छथि स्वर्ग रे जदि पाप नाही ताहले लुसिफर काहे की पाप कला ओके ता ऊपर पर डिस्कशन करबा ठीक अछि मु कोन कहबा पे चाहू छी आ आमे जो स्वर्ग को जिबा सेठी आजि काली रो जो पाप रे आमे माने लिप्त हो जाय छ से पाप रो मुक्ति पाई पारनु आ सेति पई प्रभु कोन करछन्ते हम समस्त को महिमारे आ महिमानित तो शरीर देबे जोठी की पापर उपस्थिति मते नथिबो किंतु ए तीनटा मध्य रे आमे पूरा पूरी भलरे बुझिबार अछि जे मु कुआडे जाउछि मु परित्राण पाइछि मु जीसु को पाइछि मते किछि होबो नै बल भावंत नै एक्सीडेंट हे जिवो ठीक अछि मु जीसु को पाइले जीसु मोर पाप को क्षमा करले आ पाप क्षमा पे से मोर पापर वेतन मते देले किंतु मु निजे मझिरे थाई कि मु कोन करबार अछि निज को कुआडे नेबार अछि पवित्रता आडको नेबार अछि कुआडे नेबार अछि पवित्रता मु निज को चेष्टा करबार अछि मु आउटिके पवित्र हेबी बुझि पारले आउ थरे मु आ गुटे पिक्चर द्वारा आपण मानको बुझाइबा पे चाहूछी 3 phases of salvation माने आउ थरे टिके आउ थरे हम केबे आसु जानिनो किंतु ए परित्राण विषय रे निश्चित भाबरे आउ थरे के आसले मु पचारबी जे कोन से कैंप रे ओडिसा रो यूथ कैंप रे तो आसीबो ना सेतबे मु चिनिथिबी मो जाकु देखिछि तो मन रहि जिवो हां विवाहिक पाड़ पळेले जानिबी नै किंतु जॉन भाई को सामिल भाई तो जानि होबो ओके कुणाल भाई को जानि होबो पचारबी निश्चय ठीक अछि तो तीनटा फेज ओके जस्टिफिकेशन कोन पुट राइट विथ गॉड थ्रू फेथ इन जीसस सकाळे कहले ना केवल विश्वास करबार अछि ओके सेटा ला कोन जस्टिफिकेशन तापरे सेकंड स्क्रीन रे लिखा छै कोन माने ना ओ से मझरे सैंक्टिफिकेशन हला प्रोसेस ऑफ बीइंग मेड होली मोर लाइक जीसस कंटिन्यूस ऑल थ्रू दिस लाइफ ओके आम जीवन रे जीवन सारा ए पृथ्वी रे रहिबा समय कोन होचे आम मान जीवन रे आ पवित्रीकरण रे आम होचे कोन एटा गुटे प्रोसेस मु जीसु को परि होची ओके जीसु कोठू आमे कोन होचो सिखुचो सेटा प्रोसेस आ लास्ट होची कोन ग्लोरिफिकेशन जोटा कि टू बी मेड परफेक्ट लाइक जीसस आफ्टर डेथ तीनटा स्टेप्स बुझी पारले बोल रे ओके आ से तीनटा स्टेप रो माने शॉर्ट फॉर्म जो देखबा वी हैव बीन सेव्ड वी आर बीइंग सेव्ड वी विल बी सेव्ड परित्राण रो तीनटा स्टेप ओके कोन आमे पापरु मुक्ति पाई अछु पवित्रीकरण रे आमे आगु को जाउछु आ आमे महिमाकृत हेबा जो दिन आमे स्वर्ग रे प्रवेश करबा हैला एटा मन रखिबा पई ए तीनटा स्टेप मन रखिबा पई मु गोटे एग्जांपल आपन मान को देबा पई चाहू परित्राण पाइबार अछि सेति पई गोटे गीत अछि से गीतटा कोन कहि परबे कि को गीत हिंदी गीत आम कयर भाई बोन माने कांकी गाई ना मु जानि एटा हिंदी रे बहुत फेमस गीत को गीत
ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଗାଇଲ କି ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଛ କି ନାଇଁ ମାଛ କୁନାଲ ଭାଇ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କର ଟିକେ ଭଲ ସ୍ୱର ଆସୁନି ଜୋରରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ହଁ କୋଉ ଜାଲରୁ शैतान के ହଁ ପାପର ଜାଲରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବଚାୟା ହେ ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ଯଦି ନା ଦେବ ଆଉ ଏ ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ ରୁ କୋଉ ଷ୍ଟେପ ରେ ଆସିବ ଗୀତଟା प्रथम स्टेप कौन जस्टिफिकेशन ओके यीशु ने हमें बचाया है पाप के जाल से है जीवन सारा यीशु ने हमें बचाया है हम ना है नुआरे प्रभु को पाउच ए गीत आउ जो यूथ कैंप मान प्रथम प्रभु को पाइबा गाँति से यीशु ने हमें बचाया है द्वितीय गीत पवित्रीकरण गीत गोटे कहल को गीत पवित्र आत्मा से भर दे मुझे किए गाई कुणाल भाई नवरंगपुर गायक जानते कि धनपति भाई भौणी कहते गीत केमती थी मुझे तो गाई पार्बी ना गाइले समस्त उठ पड़ेब एटा पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आ पवित्र आत्मा ओके आउ केते अछि नै कि गीत गुडी जोटा कि पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेबा पई गाउथबो आ से गीतटा कोन पई द्वितीय स्टेप सैंक्टिफिकेशन पवित्रीकरण ओके तापरे आउ गोटे गीत अछि एटा केबे गाइबे को ए गीतर अर्थटा को स्टेप को जाय ग्लोरिफिकेशन मन रे गइबे गीत द्वारा मध्ये आमे आमान को निजको चेक करबा छै को स्टेप रे हम अछि ठीक अछि जो गीत पारला खाली कुकुड़ा नाचला बेले नाची दियो ना कुकुड़ा केबे नाचबो जानछ तो हां कुकुड़ा बैक काटबा आगु बेसी नाचबो हां तो जो गीत बजाले मते नाची दियंत ना आजकल जो रेकॉर्ड डांस रो गीत मान आछे का से गीत को ठीक बुझंतो को स्टेप रे में अछि आ से गीतर अर्थ कोन आ से गीत द्वारा तुमे कहि पारबार छी जे को स्टेप रे मो जीवन अछि ओके केते जण यूथ माने थिबे पुओ झियो माने से माने सकाळ उठला परे गोटे गीत से माने बहुत भल लागिवो ओके हे पारे यीशु ने हमें बचाया है नुआ नुआ परित्राण पाइथिबे हे पारे से माने पवित्र आत्मा से भर दे मुझे से गीत गाइबे से माने पवित्र आत्मा पाइबा पई पवित्र होबा पई चेष्टा करछंती नाइ जदी थिबे के जण नीले आत्मा के पार जाएंगे आ प्रभु मते तुम महिमा रे आ केबे मते नेबो स्वर्ग पई से माने स्वप्न देखुथिबे बुझी पारलो ना आ ए गीत गुडी को नाइ खाली ढापू खाली डांस माने नाची नाची कर शैतान ने जीव तुमको आसिक है एटा हला प्रथम विषय ठीक अछि प्रथम विषय रे परित्राण केमती पाउछो आ परित्राण रो स्टेप गुडी को कोन तुमे देखिलो द्वितीय विषय होची साल्वेशन थ्रू ट्रुथ सत्यता द्वारा तुमे आ परित्राण पाइबार अछि जोटा कि जोहन लिखित सुसमाचार 8:32 रे लिखा अछि कोन लिखा अछि ओके से सत्यता कोन 31 पद अतएव यीशु ताहाको विश्वास करितबा यहूदी मानकु कहिले जदि तुमे माने मोर वाक्य रे स्थिर होई रहइबो जदि तुमे माने मो वाक्य रे स्थिर होई रहो तेबे तुमे माने प्रकृत रे मोर शिष्य हां हालेलुया प्रभु कोन कहउचंती 32 पद बुझिबा पई जेबे मध्ये बाइबल रो गोटे पद को बुझिबार अछि मोड देखंती समस्त गोटे पद को जदि बुझिबार अछि से पदर ऊपर पद से पदर तळ पद को मजे पढिबार अछि ठीक अछि एटा ब्लेसिंग यूथ मिशन रो यूथ मान को मो सब पूरा सीक्रेट जगह जे कहि दोछि बुझ पारलो काहे कि हम मंडली रे थिबा यूथ माने आपन माने पूरा स्ट्रांग हेकि थिबार छै वाक्य ठीक अछि आ सेति पई मो आपन मान को एटा कहबा पई चाहू छी जे प्रभु जीशुकर कोटा रे हमें दृढ़ हेकि थिबार छै शिक्षा रे वाक्य रे प्रभु जीशु ख्रीष्टकर वाक्य रे तुमे सिद्ध हेकि थिबार छै जे कोनसी लोक कि जे कोनसी पुओ कि झियो तुमको गोटे डाउट पचारले संगे संगे उत्तर देबा पे तुम प्रस्तुत हेकि थिबार तो प्रथमे तुमरो परित्राणता सत्यता द्वारा आसीछि मिथ्या कथा द्वारा नाही बाइबल रे थिबा सत्यता बाइबल रे थिबा सरल सत्यता विषय आछि कोनस प्रकार जटिल विषय गुडी को कहि कि तुमको परित्राण अणा हेनी तो तुमे जदि से परित्राण को निर्लक्ष्य करिवो ताले परित्राण को तुमे कोन करिवो हराई बसिबो बहुत लोग अछंती जो माने पछ घंटा हे जानते आउ फेर पछ को पळांते बुझ पारलो आउ 34 पद मध्ये पढ देबा सेठी यीशु
ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହୁଁ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ହଁ ଯେ କେହି ପାପ କରେ ସେ ପାପର ଦାସ ସେ ପାପର ଦାସ। ତ ଆମେ କାହାର ଦାସ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ସେମାନେ କେମିତି ଥିବେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ପ୍ରେରିତ 17:11। ଓକେ, ଯୋଉମାନେ କାଢି ନାହାନ୍ତି ଟିକେ ରହିଯାଅ। ଓକେ, ମାନେ ବାଇବଲ ପୁରାପୁରି ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲେ କାଢିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ। କାଢ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାଟା ମିସ୍ ହେଇଯିବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଣିଆ, କାଢ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯିଏ କାଢିଛ ସେ ପଢ ଜୋରରେ ଟିକେ। ଥେସଲୋନିକାରେ ଥିବା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ ସୁଶୀଳ ଥିଲେ। ହଁ। ଏମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହରେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହରେ କଣ କଲେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ତ ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟତାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଥିବେ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହରେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହରେ ସରୋଜ ଆଜ୍ଞାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ନାହିଁ। ଶୁଣୁଛ ମା ମାନେ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହରେ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହରେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର। ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ପାଇବ, କି ପ୍ରକାର ୟୁଟ୍ୟୁବର ସ୍ପିକର ମାନେ ଆସିବେ, କି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ମିଟିଂ ହବ, କି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଚାଲିବ, ସେ ସବୁ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହରେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପୁଣି ଏହି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କି ନା ଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏହା କରୁ। ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ତାମାନେ କଣ? ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ବାକ୍ୟରୁ କିଛିଟା କହୁଛି ତାହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ତାହା ଅଛି କି ନା ଚେକ୍ କର। ବୁଝିପାରୁଛ? ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟରେ ଅଛି କି ନାଇଁ ଚେକ୍ କର। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ବାକ୍ୟରେ ଅଛି କି ନାଇଁ ଚେକ୍ କର। ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ କଣ? ସେମାନେ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଜନ ଭାଇ ଭଲରେ ଶୁଣିତ। ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଆସିକି ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦବ, ଯେକୌଣସି ସ୍ପିକର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହେଇପାରିବ, ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଥାଉ, ଆମେରିକାର ଆସ, ଯୋଉଠି ଆସ, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ କଣ କହିବେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହାତ ଦ୍ୱାରା ଅରିଜିନାଲି ମୁଁ ପଠାଇ ହେଇଛି ତମ ଗାଁକୁ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ସେ ମତେ ଆସିକି ପୁରା ହାତ ଧରିକି ମତେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚଢେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଉଡାଜାହାଜ ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଟିଛନ୍ତି। ସିଧା ତମ ଗାଁ ହିଁ ମତେ ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ ତମ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ତମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ କାଟନ୍ତି? ଆରେ ମୋ ମା ତ କେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବାକୁ ଟିକେଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଲୋକ କଣ କରିବ? ବାଇବଲ ସବୁ ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ପ୍ରଥମେ ଶୁଣ। ତମେ ପୁରା ଝାଳ ମୁକ୍ତି ପାରିଲ। ଝାଳ ପରେ କଣ ଆସିବ ଜାଣିଛ ତ? ନାଳ। ବୁଝିଲ? ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ବାକ୍ୟରେ ତାହା ଅଛି କି ନାଇଁ ସତ୍ୟତାକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଅଛି। ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ବ୍ଲେସିଂ ୟୁଥ୍ ମିଶନ ର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣି ରଖିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ଧରି ରଖିବ? ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବ। ଠିକ ଅଛି। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ମାସେ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ବାଇବଲ ପ୍ରତି ମୋର ହେଲା ଯେ ଆମ ସାହିର ଯେତିକି ମାନେ ଇଭେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଏ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ବାଇବଲ ଧରି କାହିଁକି ବୁଲୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ବାଇବଲ ଧରିବାଟା ମତେ ଭୁଲ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାଇବଲ ଘରେ ରଖେ, ବାଇବଲ ତକିଆ ତଳେ ରଖେ, ବାଇବଲକୁ ସେଲ୍ଫରେ ରଖେ, ବାଇବଲ ଧରିକି ବୁଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଅଛି? ନାଇଁ ମୁଁ ବାଇବଲକୁ ଛାଡି ପାରିବିନି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବଲ ଅଛି, ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଡନା ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆସେ। ତ ପ୍ରେରିତ ଆଉ 17:11 ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଆମେ କେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସତ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା। କେଉଁ ଦ୍ୱାରା? ସତ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଯୋହନ 15:16। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିନାହଁ, ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। କଣ ପାଇଁ? ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଯାଇ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ଏଥିରେ ମୋତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି। ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ନାମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ଓକେ, ସେ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ମୋ ନାମରେ ତୁମେ ଯାହା ବି ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ ସେ ତୁମକୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ନା ନା, ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ ପଢିଲୁ? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି, ତୁମେ ମତେ ମନୋନୀତ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାମାନେ କଣ? କଣ ଭୁଲ ଆଉ କଣ ଠିକ ବାଛିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେଇ ଅବକାଶଟା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ କେବଳ ମତେ ମଦ ଦୋକାନଟା ଡାକୁଛି, ସବୁବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ କେବଳ ମତେ ସିଗାରେଟ ହିଁ ଡାକୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲ
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇକି କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତମେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲ, ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲ, ସେ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରୁନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଥିବାର ଅଛି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିବାର ଅଛି। ସେଇ ପାପମୟ ଜୀବନରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଛି, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ମୁଁ ଛାଡିଛି। ଆଗ ମଦ ପିଉଥିଲି, କି ଆଗ ଚୋରି କରୁଥିଲି, କି ଆଗ ଠକୁଥିଲି, ଏ ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଲୋକ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ଲୋକ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ହିଁ ତମେ ଯାଇକି ଫଳ ଫଳ। ଠିକ ଅଛି ନା? ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଛି ଅଛି, ମୁଁ ବାଛିଛି। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଛି ଅଛି, ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ ବାଛିଛି। ସେ ଅଧିକାର ସହିତ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଛିଛି। ଏଇଟା ତୁମ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତୁମକୁ ବାଛି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେ ତୁମେ ବଛା ଗଲା ପରେ କେବଳ ନାମ କେ ବାସ୍ତେ, ହଁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲି, ହଁ ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲି, ହଁ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁନି, ଏସବୁ ବେକାର। ମୋ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଇ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଚେଞ୍ଜ କିଏ ମୋତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାଛିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆଉ ସେଟାକୁ ନିରୂପିତ କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନୁ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ଫଳ ଅଛି କି। ସେଇଠି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ କାଟୁଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦା ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖୁଛ ତ ଭକ୍ତି ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଆଉ ମୁଁ ଭକ୍ତି ବାଟରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ। ଆଉ ତୁମ ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଣୀ ତୁମେ ଶୁଣ, ତାଙ୍କ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲ। ଆଉ ତୁମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ତୁମେ ଆଣ, ଡିସିପ୍ଲିନକୁ ଆଣ। ଡିସାଇପଲ ଯୋଉ ପଦଟା, ଏଇ ପଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ହଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳତା। ଶିଷ୍ୟକୁ କଣ ଦରକାର ଅଛି? ଶୃଙ୍ଖଳତା। ବୁଝିପାରିଲେ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳତା ନଥାଇକି ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆମେରିକା ଦେଶର ଗୋଟେ ଝିଅ କେବଳ ଅଗଷ୍ଟ 3, 2021, ମାନେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ହିଁ ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ 23 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାର ଜନ୍ମଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ଥିଲା ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ଏ ରେକର୍ଡକୁ ସେ ବ୍ରେକ୍ କରିଛି। ସେ ଝିଅ, ତା ନାଁ ହଉଛି ସିଡନୀ। ସେ ଝିଅର ବୟସ କେତେ? 23। 7 ଥର ସାରା ଜଗତରେ 7 ଥର ଆଉ ମେଡାଲ ପାଇଲା ପରେ ତା ନିଜର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଲିମ୍ପିକର ଏନାଦର ରେକର୍ଡ, ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ, ତା ନିଜର ରେକର୍ଡକୁ ସେ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ରେକର୍ଡ ହଉଛି ଝିଅ ମାନଙ୍କର 400 ମିଟରର ଦୌଡ଼, ଯୋଉଟା କି ସେ 51.46 ସେକେଣ୍ଡ। ସେମିତି ୱାଚ୍ ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ଦେଖିନି, ସେକେଣ୍ଡର ପଏଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ, ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ। ସାଇନ୍ସ କିଏ ପଢୁଛ ବେଠି? ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛ କି? +2 ସାଇନ୍ସ, +3 ସାଇନ୍ସ? ନାଇଁ। ଯୋଉମାନେ କଲେଜରେ ସାଇନ୍ସ ପଢନ୍ତି, ଫିଜିକ୍ସରେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମିଲି ସେକେଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ। ଆମ ଗାଡି ମାନେ ତ ଓଡିଶାରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଟରେ ଚାଲେ। କେତେ ଘଣ୍ଟା? ଆଉ ଟ୍ରେନ ମାନେ 6 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଉଡାଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ପୁରା ଲେଟରେ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଯୋଉମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଆଣନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଲି ସେକେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ କଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସକାଳେ କେବଳ 11ଟା ବେଳେ ଉଠିବୁ ଆଉ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବୁ। କେତେଟା ବେଳେ? ସକାଳେ 11ଟାରେ। କେତେଜଣ ରାତି ସାରା ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଫୋନ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଓକେ ଫୋନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କୋଦଳା ଯାଆନ୍ତି, ଆସ୍କା ଯାଆନ୍ତି, ଭଞ୍ଜନଗର ଯାଆନ୍ତି, ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଲୋଡ କରିକି ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଆସିକି ରାତି 2ଟା 3ଟା ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ରାତି ସାରା ସିନେମା ଦେଖିକି ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଉଠେ ଖାଇବୁ। ମା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଜଳଖିଆ କାହିଁକି ଖାଇବି ମା, ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବି। ଜଳଖିଆ ନାଇଁ ରେ ବାବୁ, ଭାତ ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ନାଇଁ କି? ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଅନ୍ତି। এই প্রকার অলসুয়া মানে সেমানে জীবন সারা কিছু করিপারিবে কি? কৌনসি শৃঙ্খলা নাই। শৃঙ্খলা যদি নাই তাহলে শৃঙ্খলিত শিষ্য আমি হই পারিবা নাই।
तो परित्राण को बुझंतु परित्राण पाइछि जीशु को पाइछि ता माने मोर मन इच्छा काम करबी ता न मोइटी कहू नै आपन माने की प्रकार बाल कुंडेबे की प्रकार ड्रेस पिंदिबे की प्रकार धड़ा दसबे कि कला दसबे कि फेयर एंड लवली लगाबे कि फेयर एंड हैंडसम लगाबे ना कि अनेक प्रकार क्रीम गुड अछि आमे निजको सौंदर्य रे परिपूर्ण करबा पई किंतु प्रभु ए सब मध्य रे मु जोटी गले मध्य कोइ सेटा जे आम मानकर विश्वासी पुओ झियो माने सबुठार सुंदर दिसबार अछि हालेलुया कहबो कि नै हालेलुया विश्वासी पुओ माने स्मार्ट दिसबार अछि आ विश्वासी झियो माने पूरा ब्यूटीफुल दिसबार अछि मिस इंडिया भलिया बुझि पारछो ए सब मध्य रे हमर कोन थिबार अछि श्रृंखलता थिबार अछि डिसिप्लिन ओके मु हे जैतिनी सलमान खान मात्र चालवा पई के जण सेमती हिथिबे श्रृंखलता किछ नथिबो बाबू टिके चालिबो करे बोले नाय खाली मु से कुकड़ा मांस खाई के टिके बॉडीटा सलमान खान भलिया करिछि एठु रोड पर्यंत जाई कि गाड़ी जदी धरि बाछे मु चाली पारिबे नै बोल काहे कि श्रृंखलता नाय डिसिप्लिन नाय टिके प्रार्थना करबा टिके आंठै की प्रार्थना करबा आधा घंटा करबा घंटाटी करबा ए आंटीटा मते विचार करछंती बोल कहबे के जण झियो माने एते समय कोन आंठी की प्रार्थना करि हबो डिसिप्लिन चतुर्थ विषय सेव्ड थ्रू द पाथ ऑफ लाइफ ए जीवन रो चला पथरे आमे परित्राण पाइ अछि ए जीवन रे आमे आगो को बढ़िबा पई ए जीवन रे आगो को चालिबा पई आमानको जीवन रे प्रत्येक विषय सामना को आमे देखुतवा समय रे आमानको परित्राण आवश्यकता अछि आ से परित्राण कोन पई पाइछु आमे प्रथम कोरिन्थियो 6:12 पद पढिबा बहुत मुख्य विषय कारण समस्त विषय साधन करबाकू समस्ते बाइबल टी काढंतो जदी अछि ताले काढंतो प्रथम कोरिन्थियो 6:12 आ गलातियो 5:13 एबे पढिबा सुनंतो समस्त विषय साधन करबाकू समस्त विषय साधन करबाकू मोर स्वाधीनता अछि कोन अछि मोर स्वाधीनता अछि माने मोर इच्छा अछि मु सब करबा पई किंतु समस्त विषय हितजनक नुहे समस्त विषय मो पई हितजनक हितजनक नाही मद पीवा पई स्वाधीनता अछि सिगरेट खाइबा पई स्वाधीनता अछि ओके जो झियो सांगरे चाहेबो से झियो सांगरे बुलिबा पई स्वाधीनता अछि किंतु समस्त विषय तो मन पई हितजनक नाही तापरे समस्त विषय साधन करबाकू समस्त विषय साधन करबा पई मोर स्वाधीनता अछि किंतु मु कोनोसी विषय बसीभूत हेबि नै मु कोनोसी विषय बसीभूत हेबि नै हालेलुया हालेलुया स्वाधीनता अछि किंतु मते कोनोसी विषय डोमिनेट न करो बसीभूत हेबि नै आई कैन नॉट बी डोमिनेटेड पाप जगत रे हम अछो एबे समस्त मोआड को देखो मां माने भाई माने पाप जगत रे हम अछो चारि आडे पाप बोलुछि बुझी पारलो समस्त मोआड देखुछो गोटे उदाहरण देबी मुंडो उपरे पारा काउ सब बुलिबो कि नाही हां बुलिबो नाही कि आजि काली रो यूथ माने मु देखुतली हमर से फैमिली गुडा कोरापुट पटे एक कानरो तळको सब कळा थाए कानरो उपरे सब धळा थाए माने सेरा को फुलो को भी कटिंग कोनते ओके ऊपर पूरा धळा माने जानि जानि कि धळा कलर लगोछंती कानरो तळको ए कानरो तळे सब कळा थाउछ ठीक अछि मते गोटे दिन डाउट आसला जे यदि पारा की काउ जो देखिबो कोन बोल भाबियो तारो बसा बोल भाबियो ओके मुंडरो बाळ जाको जो आजिकल रो जो स्टाइल जाका आसलानी पारा आसी के सेट कोन करबो कोन दबो अंडा दबो तापरे घर बनाइबो ठीक अछि हेले पापर बसीभूत नवा पय गोटे उदाहरण जण आज्ञा कहछंती जे तम मुंड ऊपर काउ बुली पारिबो कोन बुली पारिबो तम मुंड ऊपर पारा मध्ये बुली पारिबो कोन बुली पारिबो पारा कहछ कोन देखिन कि पारा को देखिछ तो कोन बुली पारिबो पारा मध्ये बुली पारिबो किंतु पारा आसी घर तैयार करबा नै बुझ पारलो ना पारा बुलुतबो ता पय से बुलिबो काउ मध्ये बुलिबो आउरी केते चढ़ाई अछि मैना बुलिबो सुहा बुलिबो सब बुलिबो किंतु काको मध्ये आसी तम मुंड ऊपर बसा बांधिबा पय दियो बुझी पारलो ए जगत रे काम अछु आ ए जगत रो प्रत्येक विषय हम चारि आडे ही थिबो रेकॉर्ड डांस हम चारि आडे थिबो सेल फोन रो सिनेमा हम चारि आडे थिबो नासो धुंगिया पान सिगरेट मद सब हम चारि आडे थिबो किंतु सेही विषय गुडी काम को कोन करबार नै बसीभूत करबार नै हालेलुया एटा एटी लेखा अछि आ गलातियो 5:13 कारण हे भाई माने हां तुम्हें माने स्वाधीनता निमंते आहूत होयछ तुम्हें माने कोन निमंते आहूत होयछ माने आमे गोटे आह्वान पाइयछु किंतु को निमंते स्वाधीनता निमंते आमे आह्वान पाइयछु किंतु
କେବଳ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର ନ କର। ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ତମେ କଣ କରିବ ନାହିଁ? ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏଇ ପିକ୍ଚର ଟିକେ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲ କି ଚିତ୍ରଟା? କଣ ଅଛି ଦୁଇ ପଟେ? ଗୋଟେ ପଟେ ଫ୍ଲେଶ ଅଛି, ମାନେ କିଏ? ମୁଁ। ଫ୍ଲେଶ ର ତ ସେଇ ଯୋଉ ମୋର ଭିତରେ ଥିବା ମାଂସ, ଆଉ ଏପଟେ ସ୍ପିରିଟ। ମାଂସ କହୁଛି ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଆଉ ଶରୀର କହୁଛି ତାହା କରିବାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଶିଷ ଯୁବ ମିଶନରେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାମ୍ପରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା କୌଣସି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ମାଂସ, ରୋମିଓ 7:18 ପଢନ୍ତୁ। ରୋମିଓ 7 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦ। କାରଣ ମୋ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଶରୀରରେ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାସ କରେ ନାହିଁ, ହଁ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ, ଯେଣୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରୁଅଛି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଉତ୍ତମ ଯାହା ତାହା ଉତ୍ତମ, କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋହର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ହଁ, ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବାର ଅଛି। କୋଉ ଜୀବନ? ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ। ଠିକ ଅଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଥିଲି, ଗୋଟେ କୋଟେସନଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲା ମତେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କଣ, ଫ୍ଲେଶ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ମାଂସକୁ ଯଦି ସ୍ଥାନ ଦେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଫ୍ଲେଶକୁ ଉଲ୍ଟା କରି ପଢନ୍ତୁ। ଉଲ୍ଟା ପଟରୁ FLESH, ଏପଟରୁ ପଢିଲେ ସେଲ୍ଫ ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ପୁରା ସ୍ପେଲିଂ ପଢନ୍ତୁ। ସେପଟେ FLESH, ଏପଟରୁ ହଁ, ଠିକ ଅଛି, FLESH ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଇକି ସେ H କୁ ଯଦି କାଟିଦେବ ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି? ସେଲ୍ଫ। ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ମାଂସର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଯୋଉମାନେ ଟିନ୍ ଏଜରେ ଥାନ୍ତି, 13, 14, 15, ଓକେ, ଫରାର ହବାର ସମୟ, 14 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ, 16 ବର୍ଷ, 21, 22, ଏ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଆକର୍ଷଣତା ରୁହେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଭଲରେ ଶୁଣୁଛ ତ? ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ଏଇଟା ନୂଆ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମେଡିକାଲ ଚେକ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ମାଂସକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି? ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରିଭେଲିଂ ୱିକନେସ୍ ମାନେ କଣ? ଜାରି ରହୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ୱିକନେସ୍ ଅଛି କି, ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି କି, ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। କଣ? ମୋ ଜୀବନରେ ଜାରି ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ୱିକନେସ୍, ଦାନ୍ତ ବତା ଥାଏ କେତେ ଜଣକୁ, ସେ ଦାନ୍ତକୁ କଣ କରନ୍ତି? କାଢିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି? ବାଇବଲରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି। ଲୁସିଫର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ଲୁସିଫର ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ପ୍ରିଭେଲିଂ ୱିକନେସ୍ ଫର ପ୍ରାଇଡ। ଲୁସିଫରଙ୍କର ଭିତରେ ଗର୍ବୀ ହେବାର ଗୋଟେ, ଆଉ ଜାରି ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ ଥିଲା। ସେ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ସେ। ଆଉ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଜିହୁଦା, ଯିଏକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଇସାରେ ବିକି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଇସା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାରି ରହିଥିବା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତୃତୀୟରେ ହଉଛନ୍ତି ସାମସନ। ସାମସନ କଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। କଣ ପାଇଁ? ଝିଅ ପାଇଁ। ତାର ଉଦାହରଣର ତାର ରେଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଜଜେସ୍ 14:1, 16:1, 16:4, ଏଇ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ 3 ଥର 3 ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଜାରି ରହିଥିବା ଦୁର୍ବଳତା। ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ କହିବାଟା? ଜଣକୁ କଣ ପାଇଁ ଅଛି ଜାରି ରହିଥିବା ଦୁର୍ବଳତା? ଗର୍ବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଉ ପାଉ ପ୍ରଭୁ ବଳ ଦେବେ, ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବ, ଭଲ ବାଜା ବଜାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଆସିବାର ନାହିଁ। କଣ ଆସିବାର ନାହିଁ? ଗର୍ବ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ? ପଇସା, ଆଶୀର୍ବାଦ। କେତେ ଜଣ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ଚାନ୍ଦାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଆସିବାର ନାହିଁ? ଗର୍ବ ଆସିବାର ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ପୁଅ କି ଝିଅ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେ ଝିଅ ସହିତ ଯଦି ବାହା ହେବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ, ତମ ବାପା ମା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେ, ତାପରେ ଶାନ୍ତିରେ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହବ, ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ କି? ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇଠି ବୁଲି ପାରିବି, ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବାଲୁଗାଁରେ ବୁଲି ପାରିବି, ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଖଲିକୋଟରେ ବୁଲି ପାରିବି। ସେଇ ଗର୍ବ ଯାହାର ଆସିବ ନାହିଁ କି,
ସେ ସାମସନ୍ ଭଳିଆ କଣ ହବ? ହଁ, ଚୁଟି କଟା ଯିବ, ତାର ସବୁ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିବାର ଟାଇମ୍ ଏଟା। ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ, କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ତୁମେ ଗର୍ବିତ? କେତେ ଜଣ ଭଲ ପାଠ ପଢନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗର୍ବିତ। କେବଳ ବହି, ଟ୍ରାଫିକ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖିବେନି, ଟ୍ରେନ ଆସୁଛି କି ବସ୍ ଆସିକି ଦେଖିବେନି, କେବଳ ବହି। ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତିନି ସେମାନେ। ଏତେ ଗର୍ବିତ ଯେ ମୁଁ କଲେଜରେ ଫାଷ୍ଟ, ସ୍କୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ହଉଛି ପରିତ୍ରାଣ କାହିଁକି ପାଉଛୁ ଆମେ? ଆଉ କେବଳ 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 ଜଣେ ଲୋକ ଯେ ସାରା ଜଗତରେ ତ୍ୟାଗ, ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ସମର୍ପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସବୁକିଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଧରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ପୋଲିସ ମାନେ, ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 26 ପର୍ବର 52 ପଦରେ, ପରେ ଆପଣମାନେ ପଢିପାରିବେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ କାତିକୁ ଭିତରେ ରଖ, ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପିତାଙ୍କୁ କହିବି, ତାହେଲେ ସେ 12,000 ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। କେତେ ଜଣକୁ? 12,000। ଗୋଟିଏ ଦୂତ ଆସିଲେ ଆମ ପୃଥିବୀଟା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦୂତ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସିଲେ ଆମ ପୃଥିବୀ କଣ କରିବେ? ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? 12,000 ଦୂତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଆଖି ଉଠେଇକି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେନି। ମୁଁ ଯଦି ଆଦେଶ କଲେ ସେତେ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଓକେ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ହଁ, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଇଟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଏସବୁ ଥିବ ଗର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ଜଣେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କୋଟେସନ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ଧରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କଣ କରିବ? କାଲିଠାରୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଜଣେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଛ ଧରିବାଟା ଶିଖାଅ, ସେଇ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ମାଛ ଧରିବ, ଖାଇବ। ମାଛ ଦିଅ, ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଛ ଦିଅ। ଆଜି ମାଛ ଖାଇଲେ କି ନା ସମସ୍ତେ? ହଁ, ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଛ ଦିଅ, ସେ ମାଛ ଖାଇବ, ତୃପ୍ତିରେ ଖାଇବ, ମାଛ ଖାଇକି ହଜମ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ମାଛ ଧରିବାଟା ଶିଖାଅ, ସେ ଜୀବନ ସାରା ଖାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ? ଗୋଟେ ନମୁନା ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ସିଏ, ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଧରିଲି ପିତରଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ ନା, ମାତ୍ର ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଧରିଲି ମୁଁ ଶିଖେଇବିନି, ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ? ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ଧରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଧରିବାଟା ଶିଖାଇବି? ମଣିଷ ଧରିବାଟା ଶିଖାଇବି। ଆଜିର ଜଗତରେ କିଏ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ସିକ୍ରେଟ ଶିଖାନ୍ତିନି। କୌଣସି ବାବା ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ ଶିଖେଇବେ କି? ବାବା ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେତେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଏ ହାତରୁ କଣ କଣ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଝଡେଇ ଦେବେ, ଆଉ ବିଭୂତି ଝଡେଇ ଦେବେ, କେତେ କଣ କରିଦେବେ, ମାୟା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାବା, କୁହନ୍ତୁ ବାଇବଲ କଲେଜ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଲେଜ ଖୋଲିକି, ଆସ ମୋ ପରି ସବୁ ବାବାଙ୍କୁ କରିଦେବି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ସେଇ ପ୍ରକାର କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ସେ ବାବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେ ବାବା ସହିତ ଶେଷ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାବା, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନମୁନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସିକ୍ରେଟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସେବା କରିବାର ମନଟା ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବାଟା। ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଜଣେ ପୁଅ କି ଝିଅ ଆଜିଠାରୁ ନୁହେଁ, କାଲିଠାରୁ ହିଁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କେବେଠାରୁ? କାଲିଠାରୁ। ଆଜି ଯଦି ତମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ, କାଲିଠାରୁ ତମେ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛ। କାଲିଠାରୁ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, କଣ ପାଇଁ ପାଇଛି? ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖିଛୁ, କେତେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଭଲ ସିନେମା ବୋଲି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେସେଜ କରିଦେବୁ ନାଇଁ କି, ଯାହାରେ ବାବୁ ଶାହରୁଖ ଖାନର ନୂଆ ସିନେମାଟା ଆସୁଛି, ତୁ ନ ଦେଖିଲେ ଗଲୁ ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ଆର ଦିନ ଭାତ ନ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଇକି ଯାଇକି ସିନେମା ଦେଖି ପଳେଇ ଆସିବ। କାହିଁକି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦଉଛୁ ନ୍ୟୁଜଟା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ମୁଁ ପାପର ବାଟରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ, ପିଲାମାନେ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ସାହିର ପାଖ ଗାଁର, ସେମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଏଇ ପୁଅଟା, ଏଇ ଝିଅଟା, ଯିଏ ଖରାପ ନା ଆଉ ଯିଏ ଖରାପ ବାଟରେ ଥିଲା, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା,
ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି ଆଉ ତା ଜୀବନରେ ସେ ବାଇବଲ ଧରୁ କି ନ ଧରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଯାଉ କି ନ ଯାଉ ତାର ଜୀବନରେ ଥିବା ପରିତ୍ରାଣକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ବାଟରେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ এই ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ 5ଟା ଷ୍ଟେପରେ ଦେଖିଲେ କୋଉଟା କୋଉଟା କହିବ କେବେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ କଣ ପାପରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଲୁ ପାପରେ 3ଟା ଷ୍ଟେପ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିବେ ପାପରୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ହେଲୁ 3ଟା ଷ୍ଟେପ ଚା ପିଇବାର ଟାଇମ ହେଇଗଲା ଗୟା ସବୁ କଣ କଣ 3ଟା ଷ୍ଟେପ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ପଛପଟେ କେତେ ଜଣ ଜାଣିକି ପଛରେ ବସିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ସେସନ ରେ ଆଗରେ ବସେଇଦେବେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ତାପରେ ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପାପରୁ ଆମେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଉଛୁ ସେଟା ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ସବୁଦିନ କେମିତି ପାଉଛୁ କୋଉ ଟ୍ରୁଥ କୋଉ ସତ୍ୟତା ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଓକେ ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଥେସଲୋନିକାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆଗ୍ରହରେ ପଢୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ତୃତୀୟଟା କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଛିନୁ ବୁଝିପାରିଲ ମୋ ପକେଟରେ ପେନ୍ ଅଛି କି এই ମିଟିଂ ରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଯଦି ବାଟରେ ପେନ୍ଟା ପଡିଯିବ ଘରକୁ ଯିବା ଭିତରେ ସେ ପେନ୍ଟା କହିବ କି ହଁ ମୁଁ ଜହନ ବାବୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ବୋଲି ପେନ୍ ପଚାରିବ ଆସିକି ନାଇଁ ପେନ୍ ର ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ମାଟି ଧୂଳି ଗୋଟେ ବାଲି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି କାହା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ କଣ କହିବି ସାଇଡ ଘର ଲୋକର ଆଡ୍ରେସ ଜାଣିନଥିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଳେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଖୋଜିକି ଆସିଲେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତୁମେ ବାଛିନ ଆମେ ବାଛିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କି ଆମର ଜୀବନରେ এই ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାଛି ପାରିବା କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହୁଛି ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି এই ମିଟିଂରେ କେତେ ଜଣ ବସିବେ କେତେ ଜଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଗଡ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଅସ୍ ନଟ୍ वी ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ এই ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭଲ ବାଟରେ ଯିବା ନାଇଁ କି ମାଂସ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ସେ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କଣ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଣ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆମେ ଭକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ ଆମେ କଣ ହେବା ଶିଷ୍ୟ ହେବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ବାଟରେ ଆଣିବା ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ